Okay children, so in our last class we have studied up to recombinant DNA technology tools. Okay, we have learned that there are three tools for recombinant DNA technology. First one was restriction enzyme, second one cloning vectors, and third one competent host. Okay, so we have discussed methods to introduce a foreign DNA into host cell. So these are the three important methods: micro injection, biolistics or gene gun, and disarmed pathogen vectors. Okay, so these three types of introduction of DNA into host cell, this is very important topic. So micro injection, so this one is the picture of micro injection. So with the help of a long needle or a micro pipette, the foreign DNA is introduced into the nucleus. Okay, it is injected into the nucleus of animal cell. With the help of a long syringe or a long micropipette, it is introduced, the foreign DNA is introduced to the nucleus. That is the important part. Okay, it is not introduced into the cytoplasm, it is introduced into the nucleus of animal cell. That is micro injection. So micro injection is done in case of, mainly it is done in case of animal cells. Okay, you know the difficulty in doing this micro injection in a plant cell, as plant cells have got cell wall. So it is not easy for a micro pipette or micro syringe to enter into this nucleus of the cell. Okay, then second one is biolistics or gene gun. So biolistics or gene gun, that is mainly done in case of plant cells. So here the cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA. So here the DNA, okay, the DNA, that is first gold or tungsten particles are taken. Okay, gold or tungsten particles are taken and that is coated with this DNA which have to be inserted into the plant cell. Okay, so the DNA which have to be inserted into the plant cell, that is coated on the surface of gold or tungsten, and with the help of a gene gun. So this is a gene gun. Okay, you can see here, this is a gene gun. With the help of a gene gun, this DNA is shooted to the plants. Okay, പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ DNA ഗോൾഡ് ഓർ ടങ്സ്റ്റൺ വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യും, ഈ ജീൻ ഗണ്ണിൽ എടുത്തിട്ട് പ്ലാന്റ് സെൽസിലേക്ക് ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു നമ്മൾ ഗൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ആ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് അതിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then third one, disarmed pathogen vectors. When it infects the cell, it transfers the recombinant DNA into the host. So we have already discussed the case of Agrobacterium tumefaciens, that is in plant cells. Okay, plant cells, Agrobacterium tumefaciens, that is an example of disarmed pathogen vectors. We have discussed that this Agrobacterium tumefaciens, it is a pathogen. It will cause tumor in plants. So this is a pathogen. So this is an example for disarmed pathogen vectors. That is the efficiency or the pathogenicity, the disease causing ability of this pathogen is reduced and it is used as a vector. Another important example is retroviruses. We have discussed it in our last class. That is retroviruses in case of animals. So these retroviruses, these can cause tumors in animal cells, but when they are when this pathogen, the disease causing ability of this pathogen is reduced, it can be used as a vector. So this is also an example of disarmed pathogen vector. Okay, so these things we have discussed in our last class. So today we are first discussing the process of recombinant DNA technology. What are the steps involved in recombinant DNA technology? So സാധാരണ ഈ ഒരു പാർട്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത്. ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് +2 അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നറിയാലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാറിന്, ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ അസൈൻമെൻറ്റോ സെമിനാറിനോ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിന് പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്.
Okay, so process of recombinant DNA technology involves 6 steps. First one, isolation of the genetic material or DNA. അതായത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സാമ്പിളുണ്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ കേസ്. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ, ആ ഒരു DNA, ഓക്കെ, ആ DNA നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ DNA ഒരു സെല്ലിൽ ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും. DNA ഉണ്ടാവും, RNA ഉണ്ടാവും, പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട പർട്ടിക്കുലർ DNA നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ദ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. Second step is cutting DNA at specific locations. നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ DNA, ആ DNA നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കട്ടിംഗ് DNA അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസിങ് PCR, ആംപ്ലിഫയിങ് ദ ജീൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീൻ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന്. അതിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കുറച്ച് ജീനും കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് പോരാ, നമുക്ക് ആ ജീനിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ large amount. Okay, so for making multiple copies of the gene, the process or multiple copies produce ചെയ്യുക, അതിനാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ജീൻ്റെ കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. സോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസിങ് PCR. PCR means polymerase chain reaction, which we will study in detail later. Fourth step is insertion of recombinant DNA into host. Okay, recombinant DNA, we know the foreign DNA inserted to the vector. Okay, foreign DNA together with the vector. വെക്ടറിലേക്ക് നമ്മുടെ foreign DNA ഇൻസർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോമിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, recombinant DNA എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ recombinant DNA ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. Insertion of recombinant DNA into the host cell. Fifth step is obtaining the foreign gene product. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രോട്ടീൻസും പല കേസസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണോ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ്, ഒബ്റ്റെയിനിങ് ദ ഫോറിൻ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്. ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു മെഡിസിൻ ആണല്ലേ ഇൻസുലിൻ. സോ അതിന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളത് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് മെഡിസിൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഹ്യൂമൻ യൂസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് വേറെ ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസൊക്കെ നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സൊക്കെയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ,